عزت مآب سامعین کی خدمت کر سکوں تاکہ بندے بات کو آسانی سے سمجھیں۔ تو جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، شیعہ مجلس میں کسی کے لیے پابندی نہیں، جس کا دل کرے وہ آ جائے، کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے سنی شیعہ وہابی دیوبندی مسلمان کی شرط نہیں، باضمیر انسان کی شرط ہے۔ متوجہ ہیں؟ تھوڑا سہمت فرمائیے گا، اپنی زبانوں کو حرکت دیجیے گا۔ یعنی جو محمد نے منوایا بولو ہم نے وہ مانے۔ اب جتنے آپ بیٹھے ہیں اگر آپ بول کے زحمت فرما لیں تو بات کو سمجھانے میں جوانوں آسانی ہو جائے گی۔ کتنے بندے ہیں آپ میں سے جنہوں نے فرشتہ دیکھا ہے؟ اللہ رحم کرے، خیر ایڈا ڈرے کہ شاہی بندے فرشتے کو اینج اینج کرتے تھے منہ نہیں بولتے۔ کیوں شاید کسی بندے نے فرشتہ ویکھی ہے، چلو اوکھا کھوا لے سوکھا کر لینے ہیں، کسی بندے نے جنت ویکھی بولو بولنا تو تھی میں کچھ گلیں شہر کر رہی ہوں۔ جنت کسی نے دیکھی؟ جنت میں دودھ کی لہریں کسی نے دیکھی؟ جنت میں شہد کی لہریں کسی نے دیکھی ہیں؟ اور چلو جنہ واسطے سارے جان نہیں وقت پہ ہے، کسی بندے ہوراں ویکھی ہیں بولو، اور جڑے چپ ہو کے خیر انکار کری بیٹھے ہوراں دا کسی نے دیکھی؟ کوئی بندہ ٹھیک نہیں دیکھی۔ کیوں؟ تو جب آپ نے تو بری بولیا کہ وقت بڑا تھوڑا ہے، جنت نہیں دیکھی مانتے ہو، جہنم نہیں دیکھا مانتے ہو، دودھ کی نہریں نہیں دیکھی مانتے ہو، شہد کی نہریں نہیں دیکھی مانتے ہو، حور و غلمان نہیں دیکھے مانتے ہو، اور چلو مقدی مکائیے اللہ نہیں دیکھا مانتے ہو، بولو میرے نال بولو جناب، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ نے دیکھا، بولو کسی بندے دیکھے اللہ؟ کوئی اللہ نہ ہی نظر آیا ہے ادھری؟ اللہ نہ نظر آیا ہے، اللہ نہ نظر آئے گا۔ یہ سارا کچھ کیوں مانتے ہو؟ کہ محمد نے منوایا تھا۔ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، میں پھر آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ جتنے بندے اس وقت بیٹھے ہیں آپ بتا سکتے ہیں میری جیب میں کیا ہے؟ ساجد تو نہیں دس رہی ہے، کوئی بندہ بتا سکتا ہے جی میری جیب میں کیا ہے؟ بندے آخر مولوی جی کہڑے پاسے پہ گئے ہو، جو چیز چھپی ہو نا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ چلو پھر میں آسانی پیدا کر لیتا ہوں، میں نے جیب میں کہا بتا سکتے ہیں کیا ہے، آپ نے نہیں بتایا، آپ بتائیں میری جیب میں کیا تھا؟ بولو سارے بولو، او خیر یہ تسبیح ہے تو کچھ نہیں ہو گیا، تسبیح ہے نا، جیب میں تھی آپ کو پتہ نہیں تھا، ہاتھ میں آئی آپ کو پتہ چل گیا ہے، بندے پہلے بھی آپ وہی تھے اب بھی آپ وہی ہیں، غور ہے جناب والا، یعنی زحمت فرما دینا تھوڑی سی، جیب میں تھی تو آپ کو پتہ نہیں تھا، سامنے آ گئی تو آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ نے بھی کہنا ہے مولوی صاحب کیڑیاں پلیکیاں چھپاندے ہو، جو چیز چھپا کے دکھائی جائے نا اس کو ماننا مشکل ہوتا ہے، تو سامنے آ جائے اس کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ کہاں رکھوں میں اس مسلمان کے عقل کو، اس مسلمان کے عقیدے کو، جو چیزیں میرے محمد نے چھپا کے دکھائی تھی ان کو مانتا ہے، اور جس علی کو اٹھا کے دکھایا تھا حیدری، مل کے سارے عبادت کر لو حیدری یا علیہ السلام۔ مجلس تبلیغ کے لیے رکھو، مجلس مشن کی خدمت کے لیے رکھو، اپنے چسکے سواد کے لیے مجلس نہ رکھو۔ متوجہ ہے جناب والا؟ یعنی اللہ میرے نبی کو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے محمد میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہدم و گواہ بنا کر، مبشرم و جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر۔ میرا محمد نبی بن کے آئے ہیں اور کام تین کرتے ہیں، ایک گواہ ہیں، دوسرا جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، تیسرا لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ توجہ ہے جناب والا، یعنی کہ میرے نبی، پہلے نبی پہ بات کر لیتے ہیں، مسائل
ना गवाह पे बने हैं कि नबी गवाह हैं, सारा जहान मानता कि नबी गवाह हैं। मसाइल ना नबी के बशीर होने पे बने हैं, ना नबी के नज़ीर होने पे बने हैं। मेरे साहिबानों, मसाइल नबी के नबी ना मानने की वजह से बने हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई जनाबे वाला, आपकी ज़रा बराबर तवज्जो नहीं है। चलो फिर मैं अर्ज़ कर लेता हूँ। अब तो ये मसला हमारे अहले सुन्नत भाइयों में भी फैल गया है ना, चलो सानू ना साइड से कर देता है, अब उनका अपना भी मसला चल रहा है। कुछ बंदे नबी के इल्मे गैब के कायल हैं और कुछ बंदे नबी के इल्मे गायब के कायल नहीं। इल्मे गायब से क्या मतलब है? मैं और आप उसको जानते हैं जो सामने हो, और मोहम्मद उसको भी जानते हैं जो सामने ना हो। ऐनी सारी हालत है, ये मसला है। बंदियां भंडियां बना लिया। अगर किसी जगह पे कोई बरेलवी ज़्यादा वजीद आए शाहरी रहते हैं ना, बरेलवी ज़्यादा, वहाँ पे एक दो वहाबी हो जाए, बंदे कहते हैं लो जी इन्हें नवा दीन कट लिया, सारा पिंड नबी के इल्मे गायब का कायल है, ये बंदा कायल ही नहीं है। अगर जो बंदी ज़्यादा हैं, वहाबी ज़्यादा हैं, कोई बरेलवी बेचारा एक बन जाए, फिर कहते हैं लो जी सारे एक तरफ थे, ये एक तरफ क्यों हो गया है? मैं कहता हूँ शाह जी, ना बरेलवियों को ज़िद करनी चाहिए, ना जो बंदियों को ज़िद करनी चाहिए। उस अल्लाह से पूछना चाहिए तूने मोहम्मद को क्या बना के भेजा है? ऐ मेरे अल्लाह तूने क्या भेजा है? अल्लाह कहते हैं या अय्युहन नबी हो, ऐ मोहम्मद मैंने तुम्हें नबी भेजा है। ऐ तो शादी फीडर पिंदा बंदा है ना, ओदी भी समझ गल आ जाएगी। जो लुगत होती है ना, लुगत छोड़ो सारी माने, लुगवी मानी देख लेते हैं कि लुगत में मानी क्या है। नबी का लुगत में मानी क्या है? लुगत अंकल मुस्तफ़ा ना शिया होती है, ना सुन्नी होती है, ना अंग्रेज़ होती है, ना हिंदू होती है। लुगत का काम है बस मानी बता देना। डिक्शनरी इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं आता, आप डिक्शनरी में देख लेते हैं। अरबी का मानी नहीं आता, आप लुगत में देख लेते हैं। जाओ जितनी लुगत की किताबें हैं उनमें नबी का मानी ये लिखा है गैब की खबरें आगे देने वाला। और है तवज्जो फरमा रहे हो, गैब की खबरें बोलो आप। चलो फिर आसानी, मैं आसानियाँ ही पैदा करनी है, गुफ्तगू मैंने आसान करनी है ना आपके लिए। जितने बंदे आप बैठे हैं, ताड़े पिंड च कोई स्कूल है? नाल ही, चलो ठीक, चलो बाकी मैं सारे पूछे है स्कूल है? स्कूल च मास्टर पढ़ाते हैं? बोलो बोलो खैर ही है, मैं कड़ा तुम मास्टर लवान लगाया, खैर ही है। मास्टर पढ़ाते हैं ना स्कूल में। मुझे कोई ऐसा बंदा बताओ कोटली बहाला का जो अपने बच्चे को दाखिल करवाने जाए और जाकर कहे मास्टर जी बच्चा दाखिल करवाना है, वो कहेंगे करवा लो, और बंदा पूछे मास्टर जी बच्चा तो बाद में दाखिल करवाऊँगा, पहले आप कसम उठाकर बताएं आपको ABC आती है? हाँ तो भी तो समझन दी जनाबे वाला, आपके समझने के सदके मास्टर जी आपको ABC आती है कि तुसी मास्टर पे हमला नहीं पे करते, आप मास्टर की ज़ात पे इतराज़ नहीं कर रहे, असल में आप तौहीन कर रहे हैं उस महकमे की जिसने डिग्रियां देख के फिर मास्टर भेजा है। नहीं बोलो जनाबे वाला, तुसी बोलो मेरे नाल, हिम्मत करोगे फिर मैं तमील लाल मारती करनी है ना। आप मास्टर की तौहीन नहीं कर रहे कि तो हमें ABC आती है, आप उस वजीर तक जा रहे हैं कि उसने बंदा कैसा भेज दिया है जिसको ABC भी नहीं आती। ABC आती थी, फिर मैट्रिक किया था, फिर FA किया था, फिर BA किया था, फिर MA किया था, फिर स्कूल आया है ना। तो मेरे साहिबानों, जो मास्टर से ABC पूछे ना वो महकमे का मुनकर है, जो अली नबी के इल्मे गैब का इनकार करे वो अल्लाह का मुनकर है। नारा भरा ही थके है, खैर है की हाँ बेस रहे हो, हाथ बुलंद करके है भाई। ਤੁਹਾਡਾ भी कसूर को नहीं, तुम हिसाब ला लिया पिछे सोर वाले आ गए ने ते नार हम ठीक कर लेते हैं। चलो माशाअल्लाह शायद बस मान लो जी जनाब, मैं हिम्मत करिए जी नतीजा देने लगे हाँ। या जो हम नबी हो, वो नबी वाली गल क्लीयर हो गई ना, गल क्लीयर हो गई।
میں کل عقائد پہ گفتگو کر کے گفتگو کو مکمل کرنے لگا ہوں. یا نبی ہو انا ارسلنا کا اوڑی اوڑی میں این کر کے تقریر جناب کے ذہن سے بٹھانی ہے. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر. شادی جو گواہ ہوتا ہے نا گواہ، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. چلو میں اور آسانی پیدا کر لیتا ہوں. یہ بارشیں ہوئی ہیں نا بارشیں، تو اب جو ٹی وی والے خبریں دیتے ہیں نا بندیاں میں شک پہ گیا ہے کہ آدھی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. اب ٹی وی والوں نے لوگوں کے یقین کے لیے ایک نیا طریقہ نکالا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لو جی آج لاہور میں بارش ہوئی تھی، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھی، لوگوں کو راستہ نہیں مل رہا تھا. پھر وہ ٹی وی والے کہتے ہیں آئیے ناظرین ہم آپ کو اپنے جیو کے نمائندے کے پاس لاہور لیے چلتے ہیں، وہ بارش کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرے گا. بولو میرے حال ایڈی آسان تقریر تے پھر بھی تسی اس طرح دی ہونی چاہیے. وہ بندہ کیونکہ اس نے یہ خبر سچی شائع کرنی ہے نا، اس نے ذہن سے مٹانا ہے کہ خبر ٹھیک تھی. اب وہ بارش ہو رہی ہے، اب میرے بزرگوں کو پتہ بندہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس نے خبر دینی ہے نا. مائک ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، ایک خیال مہربانی فرمایا جی مائک ہاتھ میں شادی پکڑا ہوتا ہے اور اوپر چھتری لے کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ بندوں کو یقین ہو جائے گھر بیٹھ کے خبر نہیں دے رہا، بارش میں کھڑے ہو کے خبر دے. آئے بولو یار خبر کا دے رہی ہے سنیا کہڑی گلوں میں سن لیتے ہو. وہ چھتری بابا قاسم شاہ جی لے کے نا اب کھڑا ہے اور بول رہا ہے بارش ہے، گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، گٹر ابلے ہوئے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا. اب سارے بندے مان جاتے ہیں خبر سچی ہے. کیوں؟ جو خبر دے رہا ہے نا وہ موقع پہ موجود بھی ہے. بغور ہے جناب، جو خبر دے رہا ہے نا وہ موقع پر موجود بھی ہے اور آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے. گلا عربی دیا میں بندیاں بڑیاں بڑھائیاں کوئی نہیں، ہمیں فرقے بنا دیتے ہیں. یعنی جو موقع پہ موجود ہونا اس کو حاضر کہتے ہیں اور آنکھ سے دیکھ کر خبر دے اس کو ناظر کہتے ہیں. بولو میں جناب والا ذمہ دار فرماؤ. مالک راضی میں نتیجے کے بالکل قریب آپ کو نہیں آیا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ نے میرے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا ہے نا. گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو. میں بالکل قریب کر لیا جناب والا، میں نے آپ کو نتیجے کے قریب کر لیا. اب لوگوں نے چونکہ اپنا ایک طریقہ ہے اسی کے مطابق یہ آنا بیٹھنا ہے. جو بندے بیٹھے ہوئے کوشش کرنا اس پیغام کو وصول کر لینا. میرا نبی گواہ، میرا نبی حاضر بھی ہے، میرا نبی ناظر بھی ہے. اللہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. محمد وہ کیسا وقت ہوگا، اللہ لطف لے رہا جی، محمد وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ ہر نبی کو بلائے گا اس کی امت پر گواہ بنا کر. آپ نے لطف ہی نہیں لیا اس پہ والا. یعنی قیامت والے دن حضرت آدم آئیں گے ان کی امت بھی ہوگی، حضرت نوح آئیں گے ان کی امت بھی ہوگی، حضرت ابراہیم آئیں گے ان کی امت بھی ہوگی. آگے شاہ جی امتیں کریں گی کیا؟ امتیں کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ نبی سے پوچھے گا تو بتا تیری امت کیا کرتی تھی. آپ نے لطف ہی نہیں لیا جناب والا. اللہ نبی سے اللہ نبی سے پوچھے گا کہ بتا تیری امت کیا کرتی تھی. آدم کھڑے ہوں گے اپنی امت کا بتائیں گے، نوح کھڑے ہوں گے اپنی امت کا بتائیں گے. میرے محمد جسے آپ کالی کملی والا کہتے ہیں وہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے. ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، حکم، مروان یہ محمد کے سامنے کھڑے تھے اور بالکل اسلام کا ابتدائی دور تھا. میرے نبی کہہ رہے تھے اس وقت سے ڈر جاؤ جب وہ ہر نبی کی امت کو بھی بلائے گا اور گواہ کو بھی بلائے گا. آئے گا بھائی نتیجہ دینے لگا میں آخری اب میں آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں. جب کہا نا اللہ ہر نبی کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائے
बुलाए था। अबू सुफियान शाह जी खड़ा होकर कहते हैं मुस्तफ़ा बताइए, आदम आकर गवाही देंगे उम्मत क्या करती थी? जी आदम आके बताएंगे मेरी उम्मत क्या करती थी। 1.25 लाख नबी बताएंगे मेरी उम्मत क्या करती थी। दुख लगना उस बंदे पे जो कलमा नबी का पढ़ता है और बोलेगा नहीं। पता नहीं फिर उन्हें की सुनना है। अबू सुफियान कहता है मुहम्मद आदम अपनी उम्मत का गवाह, नूह अपनी उम्मत का गवाह, इब्राहिम अपनी उम्मत का गवाह। अगर तू है तो बता तेरा मकाम क्या है? हाय हाय हाय। अगर तू का भी मैं नतीजे के करीब नहीं पहुंचा, अगर आप कहना तो आप तो कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, तो आपका मकाम क्या है? सूरा निसा ना हो, मैं आपका मुजरम हूं, अबू नतीजा ना लो फिर आप अपने मुजरम ठाना। अल्लाह कह रहा है फकैफा इज़ा जेना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजेना बिका अला हाउलाए शहीदा। मोहम्मद हर नबी अपनी उम्मत का गवाह बन के आएगा, तू नबियों का गवाह बन के आएगा। मोहम्मद मोहम्मद है नहीं, मुझे नतीजा देने दीजिए। मोहम्मद हर नबी अपनी उम्मत का गवाह बन के आएगा और फिर तू हर नबी का गवाह बन के आएगा। क्या जुमले तो नबी का कलमा पढ़ने वालों बोल पढ़ना। बाबा सफीर शाह जी आदम अपनी उम्मत से पूछेंगे तुम क्या करते हो? मोहम्मद आदम से पूछेंगे तू क्या करता है? हाय 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 हाय। कमली वाला पूछेगा तू क्या करता रहा है? लो मेरे साथ मिलना एक दी तकरीर फीते च पा के मेरे जो बेसुरा बंदा इस तो क्यों कुछ नहीं कर सकता। उम्मतें खड़ी होंगी, नबी उम्मत पर गवाह होगा। अबू सुफियान ने पूछ लिया आप कौन हैं? तो मेरे मोहम्मद ने कहा मैं 1.25 लाख नबियों का गवाह हूँ। ना मेरे बुजुर्गों तो लेके फिर आखिरी बंदे तक जो बंदा नहीं बोलेगा हजूर से शिकवा करूंगा कि 11 मुहर्रम भी था, बंदे सुनने के लिए बैठे थे, पैगाम नहीं दिया था। जब कहा ना कि मैं 1.25 लाख नबियों का गवाह हूँगा, अबू जहल आगे बढ़ के कहते हैं कि मोहम्मद अब तू बता तेरा गवाह कौन है? और बोलो मेरा जनाबे वाला कमली वाले अब तू बता तेरा गवाह कौन है? जब कुरान पढ़ते हो मोहम्मद कह सकते थे ना मेरा गवाह ये है। बाबा जी मेरे नबी नहीं बोले, बोल के कहते थे और जिसने मुझे गैब की खबरें देने के लिए भेजा है ना, ये तेरी मखलूक पूछ रही है मेरा गवाह कौन है? अब तू बता कौन है? हाय हाय हाय। अब तू बता मेरा गवाह कौन है? सूरा रात है 13वां सपारा है बिल्कुल आखिर में आयत है। जब पूछा ना तेरा गवाह कौन है, आयत है कुरान की यक़ूलुल्लज़ीना काफ़रू लस्त मुरसला। मोहम्मद ये काफिर कहते हैं तेरी रसालत का गवाह कोई नहीं। कुल कफा बिल्लाह के शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। खबरदार मेरा एक नहीं मेरे 2 गवाह हैं, एक अल्लाह है, दूसरा वो बंदा है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मेरे साहिबानों जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, मैं किसी अपनी किताब का हवाला ही नहीं देता। डॉक्टर तहरुल कादरी ने 80 अहले सुन्नत की तफसीरों का हवाला देकर लिखा है कि मोहम्मद की नबुव्वत की गवाही के लिए अल्लाह के साथ जो दूसरा बंदा है वो शियों का पहला इमाम अली इब्न अबी तालिब। सारे बोलो ऐसे स्वाद है समझाने वास्ते सारा मुकदमा ऐसे ठीक है जी। अब मुकदमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी जी पहला गवाह है ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी दूसरा गवाह है अली। चलो मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए साहब, फिर तो जो फरमाएं मुकदमा नबुव्वत का गवाह अल्लाह, दूसरी तरफ बंदा। भाई अल्लाह अल्लाह है ना, बोलो बोलो शिव की हो गया अल्लाह अल्लाह है ना, अली बंदा है।
اللہ تھوڑا میرا ساتھ دینا، میں ایک بات آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی آپ نے زحمت فرمانی ہے، اس بات کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مقدمہ ہے نبی کی نبوت کا، ایک طرف گواہ اللہ، ایک طرف گواہ بندہ، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، جس مقدمے کے گواہ برابر نہ ہو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ بولا میرا یار کوئی میرے ظاہر دار کوٹھی ہے چھوڑو ہے یہ، جس مقدمے کے گواہ برابر نہ ہوں وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ میں کر رہے ہیں نا، جنہ کو بندہ کر سکتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں نا۔ یا اللہ تو اللہ ہے، علی بندہ ہے، اللہ بندہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور بندہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے۔ یا اللہ گواہ کی برابر کرنے کے لیے ایسے کرتا نا تو دونوں اللہ رکھتا، برابر گواہ کی ہوتی۔ آواز آتی ہے میں ہوں ہی اکیلا، بولو میرے نال بولو، ہوں میں نتیجہ دین لگا، ایسے نتیجے تھے چل اللہ میں نے تیری بات مان لی، ٹھیک ہے تو اکیلا ہے نا، اگر دو ہوتے تو پھر تو محمد کی نبوت کے لیے دو گواہ رکھتا۔ بولیا جی مرضی جی نہ بولو، بات بڑی کمال کی کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ چلو تو اللہ ہے نا، اگر دوسرا اللہ ہوتا تو گواہ بنا دیتا، چل تیری مجبوری ہے نا، دوسرا اللہ نہیں، تیرے پاس آپشن موجود ہے، علی بندہ ہے، تیری مخلوق میں بڑے بندے ہیں، اسی بندے کو چن کے علی کے مقابلے پہ گواہ بنا دے۔ آپ نے وقت بھی نہیں لیا جناب والا، آپ کی توجہ مجلس میں نہیں ہے، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں، یا اللہ جب تو سائڈ پہ ہو جانا، اللہ سائڈ پہ ہو جا، کوئی دوسرا بندہ گواہ بنا کے علی کے مقابلے پہ علی کی طرح کا، علی کے مقابلے پہ علی کی طرح کا محمد کی نبوت کا گواہ بنا دے۔ آواز آتی عربی زبان بند کر، میں نے جان بوجھ کے اپنی گواہی بندے کے ساتھ نہیں رکھی، میں نے پوری کائنات میں دیکھا، مجھے علی جیسا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ہوئے 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 علی کا سلام کرنے لگا ہوں، ایک مجلس بات ہے اس پہ میں نے پوچھنا تھا، لو جناب بالکل نتیجہ میں دے کے سلام کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے زحمت فرمانی ہے، اے ماسٹر والے ترے اشارے نے انہوں نے دھیان سن لینے، سانوں بھی محکمے اوکھیاں کیتی ہے، جنہ چر پڑھانا ہے وائٹ بورڈ کا استعمال بھی کرنا ہے تے ہتھاں کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اچھا لو جناب مہربانی فرماؤ، مقدمہ ہے بولو مقدمہ نبی ہے نا، مقدمہ ہے محمد الرسول اللہ، ایک گواہ ہے لا الہ، بولو 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 خیر ہی ہے، جنہ میں اپنا اللہ نہیں بول دے ہے دیکھو بندی لگی ہے وہ یار، ایک گواہ ہے لا الہ، آپ حوالہ زور نال جنازے دے مگر تے بڑا زور نال ہم لا الہ الا اللہ، ایتھے انہاں دا ذکر ہے جنازے وچ نہ آون تے جنازہ ہوندا ہی نہیں۔ مہربانی فرماؤ تھوڑی ہمت کرو، یعنی ایک گواہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا گواہ ہے علی ولی اللہ۔ کوئی مسئلہ یہ نہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ سارا جہان کلمہ محمد الرسول اللہ پہ روکتا ہے، شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بولو بھی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یعنی بندے کہتے ہیں کہ سارا جہان کلمہ محمد الرسول اللہ پہ روکتا ہے، شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بندے بڑے سیانے بیٹھے ہو، گالوں پلے پلن والے بیٹھے ہو، وہ یار مقدمہ نبی کا ہے، گواہ دو ہیں، ایسے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جن کا کچہری کے ساتھ تعلق ہے، جج میں آنا جانا ہے، وکیلوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ جناب والا اگر کسی بندے کا عدالت میں کیس چل رہا ہو نا، وکیل کی پیش نہ جائے، بندہ مقدمہ ہارنے لگے تو پھر بندہ وکیل سے پوچھتا ہے پیسے دیے تھے، چلو آپ ہار رہے ہیں کوئی حل بھی بتا دو عزت بچ جائے۔ بابا جی پھر بندہ وکیل اگر عقل مند ہونا پھر وہ کہتا ہے بھئی تمہارا کیس کمزور ہے، میں نے دلیلیں دی ہیں، سامنے والا وکیل بڑا ہے، اب اگر عزت بچانی ہے نا ایک گواہ بٹھا دو۔ ہائے ہائے بولو میں نتیجہ دے رہا ہوں جناب والا، ایک گواہ بٹھا دو، جب ایک گواہ گواہی سے بیٹھ جائے گا نا پھر تو
तुम्हारा मुकदमा खारिज हो जाएगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा। बोल के मुझे बताना, ये जो बंदा सफीर शाह जी गवाह को बिठाने के लिए जाता है, ये साहिब मुकदमा का दोस्त होता है या दुश्मन होता है? बोलो मेरे नाल, ये जो गवाह को बिठाने के लिए जाता है, ये साहिब मुकदमा का हमदर्द है या दुश्मन है? सारे कहते हैं अगर हमदर्द होता ना तो उसके गवाह को बिठा के उसके केस को कमजोर ना करता। मेरे सुन्नी भाइयों, हमने अली वलीउल्लाह किसी की जिद में नहीं पड़ा। बोलो मेरे नाल, हमने अली वलीउल्लाह सहाबा इकराम की जिद में नहीं पड़ा। अगर सहाबी ना भी होते हमने तब भी पढ़ना था। आप गौर नहीं फरमा रहे जनाब वाला, हमने अली वलीउल्लाह इसलिए पढ़ा है, अली के मोहम्मद की नबुव्वत का गवाह, और जो गवाह को साइड पे कर दे, गवाह का इनकार हो जाए, वो मुकदमे वाले का दुश्मन होता है। हमने मरना गवारा किया, अली वलीउल्लाह को छोड़ना गवारा नहीं किया। क्यों? जब कब्र में जाएंगे ना तो मोहम्मद पूछ लेंगे, तू तो मेरी नबुव्वत का गवाह को छोड़ के आ रहा है, तू मेरा उम्मती कैसे हो गया? हमने अली वलीउल्लाह पढ़ के जमाने को पैगाम दिया है, हम मोहम्मद के दुश्मन बन के क़यामत वाले दिन उठना ही नहीं चाहते हैं। जियो मुश्ताक साहब। सारा खर्चा दीन इस्लाम पे इस गवाह अली का हुआ है। सारा खर्चा, कोई लंबे मसाइल का वक्त नहीं, एक जुमला तबर्कुर कह के मैं मिंबर पर भाई शाहिद के हवाले में, सारा खर्चा। बड़े शरीफ लोग बैठे हो, मुकदमे होते हैं ना, बोलो मुकदमे होते हैं ना, बंदे मुकदमे में मर्द गवाह बनाते हैं। बोलो मेरे साथ, मर्द गवाह बनाते हैं। अगर किसी बंदे को मर्द गवाह ना मिले, लोग मुकदमा उठा लेते हैं, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को अदालत में नहीं लेके जाते। मैं आखिर बंदों को जाना सी, किसी की आंख में आंसू आ गया है, वो बंदा पहुंच गया है। मैंने बंदे देखे हैं जी, बेटियों के कत्ल का चोरी सब मुकदमा वापस ले लिया था, बेटी गवाह थी, बेटी को अदालत नहीं भेजा। मेरे अहले सुन्नत भाइयों, आज के गे गुजरे दौर में नबी का उम्मती अपनी बेटी को जज के सामने लेके नहीं जाता, पेशी पे नहीं लेके जाता। हम रोते इसलिए हैं कि उम्मती तो बेटियों को अदालत लेके नहीं जाते। ये कैसी उम्मत थी जिसने नबी की बेटी भी अदालत बुला ली और अली की बेटी भी अदालत बुला ली, और नबी की बेटी एक अदालत में गई और आके मर गई, और अली की बेटियां कभी कूफे की अदालत में, हाय मेरे अल्लाह, कभी शाम की अदालत में। आज मालिक आपका कबूल फरमाए। बस एक जुमला और मैं मुकम्मल कर ली। मालिक आपका कबूल फरमाए। मैं दुआ कर रहा हूँ, जितने बंदे बैठे हो, मालिक आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। मेरे अल्लाह, तुझे बीबी ज़ैनब पाक की गुरबत का वास्ता है, किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक जिंदगी में शाम से ना हो आए। आज रकमल अल्लाह, आमीन आखो जी, आमीन आखो, आमीन आखो। या अल्लाह, किसी शिया मर्द को, किसी शिया मस्तूर को उस वक्त मारना ना जब तक वो शाम जाके बीबी ज़ैनब का सलाम न कर आए। और मेरे नौजवानों जो बैठे हो ना, जहाँ बंदे अपने घर बैठ के कह देते हैं, एक कैदन थी सार उठाना जो रोने के लिए बैठे हो, जिसने 11 मुहर्रम को भाई हुसैन की मोहब्बत में जंजीर पहने थे। हाय मेरे अल्लाह, और जंजीर पहन के बीबी ज़ैनब करबला से कूफा चली गई, बीबी ज़ैनब कूफा से अस्कलान चली गई, अस्कलान से हलब चली गई, हलब से शाम चली गई। आप 11 मुहर्रम को बैठ के अभी तक आपकी हाय नहीं निकल रही। अज़ादारो, हलब से अब्बास की बहन और रोने वालों शाम चली गई, शाम से बीबी बाजार आ गई, बाजार से बीबी दरबार आ गई, दरबार से बीबी जिंदान आ गई, जिंदान से बीबी सकीना की कब्र पे आ गई, बीबी
सकीना की कब्र से बीबी फिर करबला आ गई, करबला से बीबी आजादारों मदीने चली गई और मदीने से ज़ैनब मिस्र चली गई और मिस्र से शाम जाके बाबा अमीर शाह इन बंदों के सामने मैंने बीबी ज़ैनब का सफरनामा पढ़ा है और बंदों को हाय करने की तौफीक नहीं हुई। और शियो ये बीबी ज़ैनब वो है जो 14 कदम जब मदीने में चली थी, हाय हाय, जब 28 रजब को अज़ादारों काफिला चला था ना, बीबी ज़ैनब ने एक हाथ में मौला अली अकबर की अबा पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में मौला सज्जाद की अबा पकड़ी हुई थी। और रोने वालों जब 14 कदम मदीने में चली थी ना, एक मर्तबा मखदूमा ने अबा छोड़ी और मिट्टी पे बैठ के ना और रो के फरमाती क्या अब्बास हुसैन से पूछ मैंने चलना कितना है। और ज़ैनब थक गई है और रोते इसलिए हैं जो अपने पेके घर में 14 कदम चल के थक गई थी ना, फिर वो बीबी शाम तक पैदल गई है। आज मैं दुआ कर रहा हूँ जी, यहाँ बंदे बकवास करते हैं बस आप बिस्मिल्लाह और सलाम, यहाँ बंदे कहते हैं कि आदम थी तो शाम लौट मर गई। आज़ादारों जब तक लोग करबला ना जाएं उनको इज्जत हुसैन का पता नहीं चलता, हाय अल्लाह। और जब तक लोग शाम ना जाएं उनको इज्जत है सैयदा ज़ैनब का पता नहीं चलता। मैं दुआ कर रहा हूँ ना, मेरा अल्लाह आपको शाम ले जाए, मेरा अल्लाह हम सबको शाम ले जाए और बीबी के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। और मेरी माओ बहनों, जब शाम जाना, जितने जवान बैठे हो ना, जब आप शाम जाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। आप शाम के एयरपोर्ट पे उतर के जब कमरे से बाहर आएंगे ना, आप जो अज़ादार बैठे हो कमरे से बाहर निकलोगे ना, फिर तुम्हें कोई यजीद का नहीं बताएगा, हाय हाय, फिर तुम्हें कोई शिमर का नहीं बताएगा, फिर तुम्हें कोई उमर इब्ने साद का नहीं बताएगा। फिर लानत करने के लिए मालिक कोई बंदा शराब खोरों की कब्र का नहीं बताता। और शियो जब तुम शाम के एयरपोर्ट से निकलोगे ना, टैक्सी ड्राइवर इशारा करके क्या रखा होगा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। और जिसने 18 भाइयों की बेवारिस बहन के रोजे पे जाना है, अब्बास की मुर्शद ज़ाती शाम में आराम कर रही है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इहसान मुश्ताक हुसैन तनवीर साहब अपने मखसूस अंदाज में